ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೊಸ ಕಥೆ. ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಚರ್ಚೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ पार्टी के जय बोलो कोतूर मनाथ के जय बोलो ಆದಿನಾರಾಯಣ के ಇವತ್ತು ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಅನ್ಬೋದು. ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮುಖಾಮುಖ ಭೇಟಿ, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಸಭೆ, ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳಿದ್ದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು, ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ.
ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ ಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ದುಗ್ಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ ಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳೆ ಸೇರಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಆಜ್ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸುಮಾರು ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಆವಾಗ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ರು, ಮೋಹನ್ ಸುಹಾಸು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು 1-2 ಸಲ ಇಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಊನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಮೇತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿತ್ತು. ಎಲ್ಲನೂ ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30-40 ಜನ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಹಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಜ್ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರನ್ನ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲರೂ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯವರು ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಆಜ್ನಾರಾಯಣ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಸುಮಾರು ಇಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಥ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಆಜ್ನಾರಾಯಣ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಈಗ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ 2,000 ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ? 2,000 పడిందా అందరికీ? ఎవరికి పడిండ్లే చెయ్యొద్దండ, పడిండేవాళ్ళు కాదు, పడుకుండా ఉండేవాళ్ళు. అందరికీ పడింది కదా? పడిందా? పడిండ్లేదా? కాదు ఆయమ్మ ఎన్ని దినాలకి పడలేదా? చేపించిండారా లేదా? మీది రేషన్ కార్డు ఉంటే అది అయిపోయి 97కి జెరాక్స్ చేయండి. నేను చెక్ చేసి దాన్ని ఏం ప్రాబ్లము అని చెప్పి మళ్ళీ సరి చేసిస్తాం. సరేమా? రేషన్ కార్డు 97కి ఇస్తే 97 మాకు పంపిస్తాడు. సరే, ఇంకెవరికైనా ఉన్నా కూడా చెప్తే దాన్ని ఏం ప్రాబ్లం అయిందో సరి చేసి మళ్ళీ వచ్చేట్లు చేద్దాం. సర్కారం మాది వస్తే మీకు అందరికీ కూడా 5 గ్యారంటీలు ఇస్తాము అని. యావ్యావ 5 గ్యారంటీలు? యావ్యావే? ఫ్రీ బస్, శక్తి యోజನೆ, ఫ్రీ బస్సు, 2000 గృహలక్ష్మి, గృహజ్యోతి, అన్నభాగ్య, ఇంకోటి మీకు సంబంధం లేదు నిడిచేయండారా? ఓకే. అది ఏం యువకులు ఉండారో, డిగ్రీ పాస్ అయ్యేవాళ్ళు, డిప్లొమా పాస్ అయ్యేవాళ్ళు, వాళ్ళకి చదువు అయినాక పాపము మళ్ళీ పని పడుకోవాలంటే 2 టైం పడుతుంది కదా. చదివేసినాక కూడా ఈడేం రా ఇంట్లో కాస్ట్లు అడుగుతాడు, బస్ ఛార్జ్ అడుగుతాడు, అది ಯಾವುದೋ బయోడేటా వేయాలి అంటాడు, ఆడాడికి బెంగళూరుకు పోవాలి ఇంటర్వ్యూకి అంటాడు, ఇంకేడ కాస్ట్లు తెచ్చిచ్చేది అనేది మీకు అందరికీ బాధ వద్దు అని సర్కారం వాళ్ళకు కూడా నెలకు 3,000 ఇచ్చేట్లా అవకాశం చేసింది. డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళకి 1,500 రూపాయలు ఇచ్చేట్లా అవకాశం చేసింది. ఇవన్నీ మంచివా చెడ్డువా? మంచిదే. కానీ అంతా ఆడవాళ్ళకే ఇచ్చేయంటారు కదా, మగవాళ్ళకి ఏమి ఇయ్యలేదు అనేది బాధ. అందుకే వాళ్ళు ఆడ చిక్తే ఆడంతా తిడుతూ ఉంటారు మమ్మల్ని. ఏమయ్యా మీరంతా ఆడవాళ్ళకి చేయడిచి, ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళు ఏమి ఇయ్యలేదా? మగవాళ్ళకి ఏమీ లేదు. అమ్మ ఇప్పుడు మీరు ముళబాగిలకు బస్సుకు పోవాలంటే ఫ్రీ ఇది లేనప్పుడు ముళబాగిలకు బస్సులో పోవాలంటే దుడ్లు ఎవరితో తీసుకుంటా ఉంటారు మీరు? ఇప్పుడు వాళ్ళ దుడ్లు మిగిలిందా లేదా? ఆ 2,000 మీకు వేసినప్పుడు మీరేమో ఇంటి సంసారానికి ఉపయోగించినప్పుడు దుడ్లు వాళ్ళకి మిగిలిందా లేదా? కరెంటు బిల్లు వాళ్ళకి చేరుతుందా లేదా? మీరు మట్టుకుమైనా ఉండేది ఇంట్లో. ఇవన్నీ మీరు గట్టిగా ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు మూతుకు కుమ్మి చెప్పాలా, ఇదే ఆ పరిస్థితి, ఏమిటికి మాట్లాడతారు మీరు అని. అవునా కదా? అట్లా అప్పుడుతా మీకు బుద్ధి వచ్చేది. లేకపోతే ఈట్లా నిలుచుకొని మాకేం చేయలేదు, అందరికీ కుటుంబానికంతా షేర్ నేనే చేసిండేది. ఇప్పుడు అన్నభాగ్య స్కీమ్ అని వస్తే బీఎంటికి పని ఇప్పుడు ఇంకా 500 రూపాయలు వేసినా కూడా బాధలు తప్పింది కాదు మనిషికి. అందరికీ బాధలు ఉంటాయి. కారణం ఏమంటే ఏడాదికి ముందర పోతా ప్రతి ఒక్కరికి రేట్లు ఎక్కువైతే పోతూ ఉంటాయి. సిలిండరు 2014 ముందు 450 రూపాయలకి సిలిండర్ తీసుకుంటాను, ఇప్పుడు 1,150 రూపాయలు ఇవ్వాల.
దుడ్లు చాలా అయింది, మనకి ఇటు వచ్చింది అయినా కూడా మనం పనికి పోనే పోవాలా. ఇప్పుడు బస్ ఛార్జ్ కూడా మొదలు 5-10 రూపాయలు ఉండే, ఇప్పుడు 25-30 రూపాయలు. బెంగళూరు పోవాలంటే 100 చిల్లర రూపాయలు కట్టాలా, అవునా కాదమ్మా? సోమవారం యాడ్ అయ్యేది. దాని జೊತೆకి ఏమో సర్కారం సహాయపడింది కాబట్టి మనకందరికీ అనుకూలమైంది, బాగుపడుతూ ఉంటాము. సో దీన్ని అనుకూలం అందరూ పడుకోవాలా. ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే దయపట్టి దాన్ని చెప్పండి, సరి చేసిద్దాం. మీరందరూ కూడా దీన్ని అనుకూలం పడుకున్నాక, అనుకూలం మనకి ఎవరు చేసిండారో వాళ్ళ పరంగా ఉండాలనా, లేదా అనుకూలం చేయండి వాళ్ళ పరంగా ఉండాలనా? ఇది మనసులో పెట్టుకోవాలా. ఇది మనము నెక్స్ట్ దినం పోతాం కదా, అప్పుడు కొడుకు యజమానుడు అందరికీ తల మీద ఒకటి వేసి ఇవన్నీ చేసిండారో పొద్దున్నే ఆడ పోయేటప్పుడు ఆడ చూసి ఏం చేయాలి అది చేయండి అని చెప్పాలా, అవునా కదా? ఏమ్మా ఊనా చెప్పాలా. సో ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకో ఉండాలా. మనకి ఎవరు అయింటారో వాళ్ళ పరంగా మనం ఉండాలా. ఇది అయినాక గ్యారంటీ యోజనలు అయినాక మన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులైన 2023 మళ్ళీ వచ్చే 28 ముందర కాబోయే అట్లా శాసకుల్ని మనం ఎన్నుకోవాలంటే మీ దగ్గర అందరినీ మాట్లాడాలా, మీ అందరినీ చూడాలా, ఈ ఊర్లు ఎట్లుండాయి జనాల ముఖండ్లని మాట్లాడాలా అనే ఒక రీతిలో దీర్ఘ సుమంగళి భవ అని ఒక కార్యక్రమం. 6వ గ్యారంటీ ఇది. ఎన్నో గ్యారంటీ? 5 గ్యారంటీలు సర్కారం ఇస్తే 6వ గ్యారంటీ ఆదినారాయణ వాళ్ళు మీకు ఇద్దాము అని యోచన చేసుకొని ఇప్పుడు ఊరు మిమ్మల్ని అంతా మాట్లాడి, విశేషంగా ఆడవాళ్ళు మాట్లాడాలా అని. ఎలా అంటే వాళ్ళు పాపం ఇంట్లోనే ఉండిపోయింటారు, ఏమీ చెప్పలే. మగవాళ్ళన్నా అట్లీస్ట్ ఫోన్ చేస్తారో ఏడన్నా చిక్కినప్పుడు చెప్తారు. సో మిమ్మల్నే మాట్లాడాలని వచ్చి దీర్ఘ సుమంగళి భవ అని ఒక కార్యక్రమం చేసుకుంటారు. దీర్ఘ సుమంగళి భవ కార్యక్రమం అంటే ఏమని మన రాజేంద్ర గౌడ్లు చెప్పి, ఒక ఆడవాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలా, ఒక ఆడవాళ్ళకి ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వాలా, ఆడవాళ్ళు కూడా మగవాళ్ళతో సమానము అని వాళ్ళందరినీ ఇటు పిలిచేదానికి మా నాయకులందరూ ఈ ఊరిన నాయకులందరూ కూడా ఇటు చేరినాం. సో ఇంకేమైనా 5 గ్యారంటీలకు సంబంధించింది ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పచ్చు, దానికి మేము ఉంటాము. తాలూకు పంచాయతీ దగ్గర ఆఫీస్ ఉంది, లేదా మా నంబర్ కూడా ఇచ్చి ఉంటాము, మీరు మాట్లాడుకోవాల్సి. సో ಈ 4 ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ. ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಲಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇನಕ್ಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆದಿನಾರಾಯಣನವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 2028ಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದಂಗೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಫಸ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆದಿನಾರಾಯಣನವರು, ಅವ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಬಳೆ ನಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಒಂದು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ఎత్తుಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ లింగాపుರದ కై హింద్ జై జై కాంగ్రెస్ అంటే అన్నోళ్ళు ఒకే ఉద్దేశం వచ్చినది. ఇన్నాళ్ళు ఏమేమి ఎట్లెట్లా అయిందో మనకి తెలియదు. ఇప్పటి నింపు అన్నోళ్ళు మనకి చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడే మీరు చూసినట్లా హెల్మెట్లో ఎన్నో ఫ్యామిలీల కోసము హెల్మెట్లు ఇచ్చినారు. ఏమి అంటే యూత్ పోతూ ఉంటారు, ఎడనా ఇన్ కేసు ఏమైనా పడినప్పుడు తెగులుతాయి. కొందరు తీసుకునే అనుకూలం ఉంది, కొందరు తీసుకునే అనుకూలం లేదు. ఎడనా పోతే 500-1000 రూపాయలు ఇవ్వాలి పైన పట్టుకుంటే. అందుకే ఇట్లా వాళ్ళు అనుకున్న అందరికీ ఒకేసారి సపోర్ట్ చేసి ఇచ్చినారు. అది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఏమన్నా గాడిలో పోతా ఉంటే ఎవరైనా ఏమన్నా యాక్సిడెంట్ ఏంటి ఏమన్నా అవుతా ఉంటే మనం చూసి తెలుసుకుంటాం. చూడప్ప అన్నోళ్ళు ఇచ్చిన దానికి 10 ఇంత ఆరంగా ఉన్నాము పోతా ఉన్నామని దాన్ని ఉపయోగం చేసుకోవాలి. అదే తర అన్నోళ్ళు ఇప్పటివరకు చాలా చేసినారు కానీ చెప్పుకుంటా ఉండలేదు అంతే. అదే తర ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి గృహలక్ష్మి గృహభాగ్య ఎట్లా ఇచ్చినారో అదే తరము పసుపు కుంకుమ అనే ఒక భాగ్యం పెట్టుకున్నారు. అది ఏమి అంటే ప్రతి ఇంట్లోనూ ఆడబిడ్డ అనేవాళ్ళు ఉండారు అని తెలుసుకుంటా ఉన్నారు. వాళ్ళనింపో బాగుండి ప్రతి ఒక్కరు బాగుండాలా అనే ఒక ఉద్దేశంతో మన ఊరికి వచ్చి మనందరి ముందర మామూలుగా అన్నోళ్ళు ఏడో పొజిషన్ ఉంది కానీ ఇటుకొచ్చి మనకట్లా సామాన్య జనాలకట్లా కూర్చొని మనకి ఇంతంతా చేయిస్తూ ఉన్నారు అనేది చెప్పుకున్న మామూలుగా మన జొతలో ఉండరు. దానికి మనం చాలా సంతోషించాలి. ఇదే తర మనం సపోర్ట్ చేసి అన్నోళ్ళని ముందొచ్చే ఎలక్షన్లో మనము అన్నని శాసకులు చేసి మనకేమేమి కావాలా మనకేమేమి సమస్యలు ఉన్నాయి అన్నితో పోయి అడిగితే మనం అడగకపోయినా అన్న కంపల్సరీ చేస్తాడు. ఇదే తర మాకు యూత్కి ఎన్నో తర జాబులు లేదు అని ఎన్నోసారి అన్న దగ్గర పోయింటమే మాట్లాడుతుమే అన్న చాలా అనుకూలం చేయించినాడు. ఇప్పుడే 1000 మనుషులు ఉంటమే 1000 మనుషులు ఇప్పుడు 500 మనిషికి ఆల్రెడీ జాబ్స్ చిక్కినాయి. ఏడో ఒకతో పోతా ఉన్నాము. అదే తర శాసకులు ఇంకా ఒకసారి ఇదే తర అనుకూలాలు చాలా అనుకూలాలు చేయాలంటే అన్నికి కొంచెం
మనము సపోర్ట్ చేయాలా, వచ్చే ఎలక్షన్లో మనము గెలిపేయాలని చెప్తా నా మాటలు ఇటుకు ముగిస్తాను. ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಪುರ గ్రామస్తుರಿಂದ కొత్తూరు మంజన్నకి మన ఆదినారాయణ వాళ్ళకి అందరికీ మన ఊరి తరపుగా అందరి తరపుగా స్వాగతం చెప్తూ వెళ్ళేదే కాదు, తాలూకు పంచాయతీ కావచ్చు, జడ్పీ కావచ్చు, గ్రామ పంచాయతీ నంబర్ది కావచ్చు, ಯಾವುದೇ మన పార్టీ అనే దానికి సంబంధించినట్ల ఎవరు క్యాండిడేట్ ఆಯ್ಕೆ అయితే వాళ్ళకందరికీ మనము అందరూ ఒక మొత్తంగా గెలిపించుకొని కాంగ్రెస్ హిమ్మత్ చూపించాలని నేను చెప్తా ఉన్నాను. అదే కాకుండా లింగాపుర గ్రామము ఇంతవరకును సుమారు ఏళ్ళ ఇంకేనో ఎన్ని ఎలక్షన్లు అయినాను కాంగ్రెస్ మెజారిటీనే వస్తూ ఉంది. ఎప్పుడూనూ మెజారిటీ, ఫుల్ మెజారిటీ అంటే కాంగ్రెస్ వస్తూనే ఉంది. అది ముందర కూడా మనం అట్లే బలపడించుకోవాలని మీరు ఊరు గ్రామస్తులందరూ అందరూ మనిషికి అందరూ షరతు తీసుకొని ఈత వచ్చిండే నాయకులు అందరూ ఏమిటికి వచ్చిండారు అంటే మనకి ఇప్పుడు ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಯಾರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜನಗಳು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಗ ರೈತರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್, ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ರೈತರು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದರು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದು ಜನರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ, ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯ. ನಮ್ಮ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಸವಲತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, ಯುವಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯುವನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಈ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಹಾಯಗಳು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರು, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಟೈಮ್ ಪೀಸ್ ಅಲಾರಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ತಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ MLAಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆದಿನಾರಾಯಣವರು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಿಂದ ಸುಮಾರು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಯಾರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜನಗಳು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಗ ರೈತರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್, ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ರೈತರು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದರು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದು ಜನರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ, ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯ. ನಮ್ಮ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಸವಲತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, ಯುವಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯುವನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಈ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು,
ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಗಳು, ಸಹಾಯಗಳು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆದಿನಾರಾಯಣವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆದಿನಾರಾಯಣವರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರು, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಟೈಮ್ ಪೀಸ್ ಅಲಾರಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ತಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ MLAಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆದಿನಾರಾಯಣವರು ఉద్యోగ మేళ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ఆ ఉద్యోగ మేళದಿಂದ సుమారు కూడా పిలుచుకొని వచ్చి ఆ కార్యక్రమంని యశస్వి చేసి మాకి మట్టు మా కుటుంబానికి మీరంతా ఆశీర్వాదం చేయాలా, మీ పెద్దలంతా ఆశీర్వాదం చేయాలని, ఆమెట వీళ్ళ అక్కోళ్ళు రావాలంటే మీ మగవాళ్ళది కూడా ఫుల్ సపోర్ట్ ఉండాలా, వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇచ్చి పిలుచుకొని రావాలని, ఆ కార్యక్రమం యశస్వి చేయాలని నేను ఈ సందర్భంలో ಬೇಡ್ಕೊಂటాను. జై హింద్, జై కర్ణాటక. ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಪುರದ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದೇ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು 2023ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 70,000 ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಂತ ನಾವು ಈಗ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. కన్నడ అర్థమైంది కనుక ఓకే. మేము ఇప్పుడు ఏమే కార్యక్రమం చేసినా కూడా దాని మూల ఉద్దేశము సమాజ సేవ కూడా ఉంటుంది. దాని అంగా ఒకటి పక్షద సంఘటన కూడా ఉంటుంది. మెయిన్ పక్ష సంఘటన చేసేదానికి మేము ఒక మూల ఉద్దేశం పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు అందరూ ముఖండ్లు కూడా ఒక్కటిగా, ఇప్పుడు మీరు ఎంత ఒక్కటిగా ఉన్నారో ఇదే రీతి మీరు ఒక్కటిగా ఉంటే రేపు పొద్దున్నే వచ్చే గ్రామ పంచాయతీ కావచ్చు, TPS ఎలక్షన్ కావచ్చు, ಮತ್ತು జడ్పీ ఎలక్షన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఎదురిచ్చేదానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. మీతంతా ఒకే వేదికలో అయిపోద్దు ఒక్కటిగా చూసినానికి నాకు ఫుల్ ఖుషిగా ఉంది ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ. అక్కోళ్ళు కూడా అంతే, మెయిన్ మగవాళ్ళే కాదు, మీరు కూడా మనసు వేయాల. ಯಾವುದೇ ఎలక్షన్ వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు లోకల్ ఎలక్షన్లో 50% కన్నా ఎక్కువ ఆడవాళ్ళకే అవకాశాలు ఉంటాయి. దాన్ని ఇంకా మీరు కూడా రాజకీయంలో పాల్గొనిస్తే కొంత మంచిది అని ఈ సందర్భంలో మేము చెప్పేదానికి అవకాశం ఉంది. మాకు ఖుషి ఉంటుంది. ఈ పొద్దు మేము వచ్చిండేది మీకు సర్కారం ఇంకా వస్తుండే 5 గ్యారెంటీలు వస్తాండాయా లేదా అని మీ దగ్గర తెలుసుకొని అకస్మాత్తు ఎవరికన్నా రాకపోతే వాళ్ళకి మేము చేయించేట్టుగా ఏర్పాటు చేసేదానికి మళ్ళా మేము దీర్ఘ సుమంగళి కార్యక్రమము మేము ఈ ఓబ్లీలో 6 పంచాయతీలు చేరుకొని